안녕하세요. 지구로운 채식생활 진아입니다. 여러분 그레타 툰베리를 아시나요? 2018년 8월 금요일 그레타 툰베리는 학교 대신 국회의사당 앞으로 갑니다. 그리고 기후변화 대응을 촉구하는 1인 시위를 하게 되는데요. 이 시위는 전 세계 수백만 명의 학생들이 참가하는 미래를 위한 금요일 운동으로 확산됩니다. 2019년 타임즈의 올해의 인물로 선정되었고 다음해 노벨 평화상 후보로 선정되기도 했었던 스웨덴 기후활동가입니다. 2019년 UN 기후행동 정상회의에서 있었던 툰베리의 연설을 들어보시죠. It's all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control. 50% may be acceptable to you, but those numbers do not include tipping points, most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution, or the aspects of equity and climate justice. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2 out of the air with technologies that barely exist. So a 50% risk is simply not acceptable to us, we who have to live with the consequences. To have a 67% chance of staying below a 1.5 degrees of global temperature rise, the best odds given by the IPCC, the world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on January 1st, 2018. Today that figure is already down to less than 350 gigatons. How dare you pretend that this can be solved with just business as usual and some technical solutions? With today's emissions levels, that remaining CO2 budget will be entirely gone within less than 8.5 years. There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up.
And change is coming whether you like it or not. Thank you. 우리는 지금 대량 멸종의 시작 시점에 와 있어요. 그런데 우리가 집중하는 것은 오직 돈과 지속적인 경제 성장. How dare you are. 어떻게 그럴 수가 있나요? We'll never forgive you. 우린 절대 당신들을 용서하지 않을 것입니다. 그로부터 4년이 흘렀음에도 기후변화의 주 원인인 온실가스 배출은 더 늘어나고 있습니다. 우리의 미래는 누구의 손에 달렸나요? 지구로운 책생활 6화 출발합니다. 정바스의 오렌지 스플래시를 듣고 오늘의 특별한 손님 박윤주님을 만나보도록 하겠습니다. I've been thinking about you, girl, to make our flowers bloom. Trying not to bother you in your own space. Just let it grow to me. I'm the only one who worries about, don't worry about me. Oh, but sometimes I forget where we are. Where are we now? Come and define what are we doing. If you wanna start to make your road, oh babe, I'll live and love you when flowers fall. I know our spring will come. Enjoy, let's sing our song along. Oh babe. Where do we go whenever it's done? Anywhere sunlight sun. Even in the rain we know we'll smile, yeah. Like any artists do. We'll dance until the noon. Until our worlds collapse. Better know we'll survive. Oh babe, I'll live and love you when flowers fall. Again our spring will come. Enjoy, we'll sing our song along. Even though when sun goes down, we will glow in dark. Oh babe, I'll live and love you when flowers fall. Again our spring will come. Enjoy, we'll sing our song along. Even though when sun goes down, we will glow in dark. 네, 안녕하세요. 멀리 청주에서 여기까지 와주셨는데 감사드려요. 네, 반갑습니다. 네, 우선 본인 소개를 좀 부탁드릴게요. 네, 저는 박윤준이라고 하고요. 지금 살고 있는 곳은 충북 음성과 청주를 오다니면서 이제 활동하고 있습니다. 저는 이제 음성에서는 음성 노동인권센터라는 그 비영리 단체에서 활동을 하고 있고요. 그리고 충북 기후위기 비상행동 공동 운영위원장으로도 네, 활동을 하고 있고, 또 오늘 또 초대해 주신 이유인 것처럼 또 4.14 기후정의 파업 조직위원회에서 조직팀장으로 네, 활동을 하고 있는 박윤준이라고 합니다. 반갑습니다. 매우 바쁘실 것 같습니다. 그러면 우선 충북 기후위기 비상행동에서는 혹시 시민들과 어떤 행동들, 어떤 활동들 하고 있는 게 있나요? 네, 충북 기후위기 비상행동은 이제 2020년 2월 달부터 이제 활동을 시작했는데요. 이제 가장 먼저 이제 하고 있는 거는 기후위기의 이제 심각성을 알리는 그런 거리 캠페인을 이제 처음에 이제 시작을 했었고요. 이제 그 이후에 이제 지방 정부, 이제 저희 같은 경우는 이제 충청북도가 어떤 것을 해야 되는지 이런 거 요구하는 거리 선전전을 이제 계속해서 금요일마다 지금 하고 있고, 저희가 지금 계속 요구하고 있는 것은 충북도 자체의 온실가스 감축 계획을 세워야 한다라고 줄기차게 요구를 하고 있는데 잘 되지 않고는 있고요. 그리고 이제 이를 기후 위기와 관련된
업무를 전담할 그 기구를 전담 기구를 만들어라. 네. 이런 요구들을 계속 하고 있죠. 그리고 네. 그렇군요. 그럼 네. 시민들은 함께 참여하시는 분들이 많으신가요? 시민분들 사실은 저희 단체 활동가들이 중심으로 이제 활동을 하고 있고 이제 그 활동가들 단체 회원들 정도 이제 많이 참여하고 있는데 네. 일반 시민들이 많이 참여를 못 하고 있는 상황이긴 해요. 네. 근데 이제 저희가 벌였던 활동 중에서 그나마 시민분들과 같이 했다고 이제 평가하고 있는 거는 그 재작년 정도 된 것 같은데 자전거 대행진 한 적이 있어요. 그래서 이제 이런 온실가스 문제와 탄소 감축을 해야 된다 이런 것들을 이제 깃발을 이제 자전거에 꽂고 네. 조끼를 입고 이 거리 시내를 이제 그 경찰의 에스코트를 받으면서 네, 차선 하나를 먹고 이렇게 왔다 갔다 한 적이 있거든요. 네. 그때는 되게 어린 아이 친구들부터 네. 성인들까지 그리고 일반 단체 활동가가 아니라 일반 시민들도 많이 이렇게 참여했던 걸로 기억을 하고 있습니다. 그런데 네. 왜 그런 게 지속적으로 연결이 안 되는 걸까요? 지속적으로 연결 안 된 저희가 잘 못해서 그런 것 같기도 하고 네. 그리고 약간 코로나19 때문에 약간 좀 주춤했던 것도 분명히 있었던 것 같고 네. 그리고 작년 같은 경우는 지방선거가 있었잖아요. 네. 그 지방선거 대응하느라 좀 거기에 좀 공력을 많이 쏟아부은 점도 있고 그래서 올해는 좀 다시 거리에서 뭔가 자전거를 타든 네. 뭔가 같이 시민들이 좀 편하게 참여할 수 있는 네. 그런 활동들 좀 벌여보지 않을까 네. 기대는 하고 있습니다. 네, 그러니까 이제 마스크도 벗고 했으니까 좀 더 시민들이 적극적인 참여 함께하는 그런 프로그램들이 많아서 네. 기후 위기의 심각성도 이해하고 또 개인들이 실천할 수 있는 그러한 것들을 함께 만들어 주시면 좋을 것 같다는 생각이 들고요. 네네. 지금 이제 계속 우리가 기후 위기를 얘기하고 있는데 현재 그 과학자분들께서 얘기하시는 게 본인들이 예측했던 것보다 훨씬 더 빠르게 어떤 기후 변화가 과속화되고 있다고 하는데 지금 현재 국내외 상황은 좀 현재 어떠한지 좀 말씀해 주시겠어요? 네, 뭐 제가 사실은 뭐 기후 전문가는 아니고 그래서 뭐 구체적인 수치를 나열해 드릴 수는 없을 것 같고요. 다만 좀 경향을 말씀드릴 수 있을 것 같은데 어쨌든 저희가 좀 전 세계적으로 경종을 울렸던 그 기후 협약이 2015년도에 있었던 파리 기후 협약이었고 네. 그때 나왔던 결론이 1.5도 내지는 지구 온도 상승을 1.5도 내지는 2.0도까지는 멈춰야 된다. 네. 이게 되게 중요한 결론이었고 그 이후에 나왔던 2018년도 인천 송도에 있었던 1.5도씨 특별 보고서가 네. 1.5도씨와 2.0도 온도 상승이 불과 0.5도 차이이지만 그것이 인류에게 우리 인간 사회와 생태계에 미치는 영향의 차이는 네. 어마어마하다. 네. 그래서 반드시 1.5도 이내로 지구 온도 상승을 멈춰야 한다라고 네. 국제적인 합의가 이루어졌죠. 그런데 지금 현실 네. 봤을 때 많은 또 다른 분들 말씀하시기를 이미 우리는 그 티핑 포인트 1.5도에 도달했다. 네네. 되돌아갈 수 없다라는 얘기도 하더라고요. 네. 어쨌든 지구 평균 기온 상승은 1.1도를 좀 넘어선 걸로 확인되고 네. 있고 네. 이제 아시겠지만 온실가스라는 게 네. 대기 중에 계속 길게는 남아있죠. 200년까지 남아 있는 네. 거고 그 폭발적인 영향은 계속해서 후대에서 계속 지속될 거라서 네. 지금 당장 뭐 티핑 포인트를 넘어섰다 뭐 그렇게 주장하시는 분도 있겠지만은 아직은 시간이 있다고 저는 생각이 드는데 어쨌든 그건 계속해서 지켜봐야 될 문제인 것 같고요. 네. 근데 어쨌든 불행하기도 온실가스 배출량은 계속해서 늘어나고 있고요. 그렇죠. 석유와 가스 네. 이용도 계속해서 늘어나고 있고 새로운 유전을 계속해서 발굴하면서 네. 채굴을 계속 하고 있다. 네. 그래서 그로 인해서 그 재난으로 연결돼서 이제 기후 재난, 네. 자연 재해가 더욱 더 빈번하게 일어나고 있고 국내 같은 경우는 가장 가까웠던 예가 제가 볼 때 2020년 울진과 삼척에서 있었던 산불이었던 것 같습니다. 그렇죠. 네. 네, 제가 올해 겨울에 울진 여행을 다녀왔었거든요. 갔더니 그 유명한 덕구 온천이라고 있어요. 네. 그 자연 용출된 온천인데 네. 그 뒷산이 다 바로 그 화재 현장이었더라고요. 그래서 네. 그 지역 예술가들이 그 탄 나무들 가지고 네. 이렇게 좀 기억해달라 이렇게 기념품을 만들어서 어. 모금을 하고 있더라고요. 근데 그런 것처럼 뭐 작년에 뭐 그 폭우도 예를 들 수 그렇죠. 있겠고 네. 그리고 뭐 해외를 보면은 뭐 파키스탄이라든지 그렇죠. 아시아 아프리카의 어떤 뿔 지역에 네. 4년째 이어지고 있는 그 가뭄, 가뭄 우기가 네. 없어지는 현상들이라든지 그렇죠. 네, 이게 네. 사실 엄청난 일인 거고 수백만 명의 민중들이 지금 목숨의 위협을 받고 있는 상황인 거거든요. 네. 그래서 이게
지금 계속 가속화되고 있다. 네. 현재 그래서 상당히 위험한 수준이다. 네. 네, 지금 하루 빨리라도 과학자들이 경고하는 것처럼 네. 정말 큰 근본적인 사회 변화가 있어야 한다. 이렇게 경고를 과학자들이 하고 있는 것이죠. 그렇죠. 이제 그런데 제가 며칠 전에 그 이산화탄소 배출 현황을 보니까 이게 줄어야 하는 거잖아요. 네네네. 그리고 이제 그 파리 기후 협약에 관련해서 많은 나라들이 각각의 탄소 중립에 대한 어떤 계획도 세우고 감축 계획을 세우고 네. 그렇게 하는데 왜 이게 줄어들지 않을까요? 그 저도 묻고 싶네요. 아니요. 왜냐하면 과거보다 훨씬 더 이 기후 변화에 네. 대한 이야기들이 많이 화제가 됐고 어떤 네네. 각각 나라마다 아니면 지자체마다 뭐 탄소 중립 이러한 활동들이 이어지고 있는데 왜 이산화탄소 배출은 줄어들지 않은 걸까? 네네. 그러니까 우리가 알고 있는 다른 어떤 것들이 일어나고 있다는 얘기잖아요. 그렇죠. 네네네. 네. 네. 뭐 쉬운 예로 말씀드리면 이제 1998년도로 기억을 하는데요. 미국의 기업 감시 그 코업 와치라는 그 기업 감시 그 단체가 있습니다. 그 단체가 처음으로 이제 기후 정의라는 말을 쓴 보고서를 냈다고 이제 평가를 하는데 그게 기후 악당 대 기후 정의라는 보고서를 발간합니다. 이제 그때 보면은 기후 악당에는 그 이런 탄소를 많이 배출함으로써 이윤을 벌어들이고 있는 자본가들, 네. 그 기업들을 나열하거든요. 되게 유명한 그 7개의 정유사들이 있습니다. 세계 초국적 기업인. 그렇죠. 네, 그것들을 이들을 포함해서 단일 국가와 비교해서 누가 가장 많은 온실가스를 배출하는지 그 순위를 매기는데요. 그 순위 매기는데 그 기업들이 한 일국의 한 나라의 배출량보다 더 많이 하고 있습니다. 그 말은 뭐냐면 단순히 국가 사회 우리 시민 사회가 움직인다고 해서 이렇게 수많은 목소리들이 있다고 해서 사실 이런 산업 구조들 어마어마한 온실가스를 배출하면서도 이윤을 벌어들일 수 있는 자유를 누리고 있는 이런 자본주의 경제 체제를 가만히 놔두고서는 네. 사실상 의미 있는 변화를 만들어내긴 어렵다. 네. 그리고 과학적인 수치 통계가 말해주고 있는 것처럼 개인이 그 생활하면서 사용하고 있는 에너지 물론 많긴 하지만 전체 파이로 비교했을 때 절반 이상이 사실 산업계에서 다 배출하고 있는 것이고 네. 그 이유는 이윤을 벌기 위해서 그렇게 배출을 하고 있다라는 것이죠. 네. 우리 일반 평범한 사람들 살기 위해서 사실은 배출을 하고 있는 것이죠. 그리고 그 의도해서 배출하는 게 아니라 그렇게 에너지를 사용하지 않으면 또 살 수 없는 사회 구조가 만들어졌고 그러한 도시 환경 속에서 살고 있기 때문에 또 어쩔 수 없이 그렇게 살고 있는 것도 있잖아요. 네. 그래서 이런 것들을 같이 바꾸려면 이 물리적인 토대들을 도시 구조부터 시작해서 산업 구조, 생산과 소비와 유통을 어떻게 할 것인지 네. 이런 것들을 전반적으로 손보지 않으면 네. 사실 말씀하셨던 것처럼 이렇게 쉽게 바뀌지가 네. 않는 것이죠. 감축이 안 되는 거죠. 네, 어떤 캐치프레이즈의 기후 변화가 아니라 어떤 체제 변화를 필요로 한다는 얘기가 공감이 되는 부분이네요. 네네. 그래서 이제 각 나라마다 어떤 기후 변화에 대응하기 위해서 어떤 계획을 세우고 그러고 있는데 사실 이게 어떠한 구속력 같은 게 없잖아요. 우선 네, 구속력 맞습니다. 없다는 네. 거 있고 우리나라에서도 이제 2050 그 탄소 중립 사회로 가기 위해서 탄소 중립 녹색 성장 기본법 네. 이런 것을 마련했다고 해요. 그래서 네. 올해 3월 25일에 이제 확정해서 시행한다고 했는데 네네. 이게 그 탄소 중립 녹색 성장 기본법 굉장히 네. 이게 말이 긴데요. 네. 사실은 녹색하고 성장하고 같이 가는 단어 자체가 네, 네. 어폐가 좀 있죠. 어폐가 네. 있는데 어떻게 녹색인데 성장이 그래서 우리는 너무 성장에만 지금 경제 성장, 뭐 성장 그것을 하나의 어느 지표로 삼고 있는데 지금은 이제 성장보다는 지금 현재 체제하에서 어떻게 누구나 다 같이 차별 없이 이 생태계를 파괴하지 않는 그런 범위 내에서 네. 생존해 가는가라는 방향으로 가야 되는데 그렇죠. 여기서도 그 녹색이라는 단어를 사용하면서 성장하겠다고 하는 거거든요. 우선 네, 네, 네. 그 단어에 대해서 조금 저는 불만이 있고요. 제 저도 불만이 많습니다. 네. 그게 성장인가 싶기도 하고요. 네. 그러니까요. 네. 그러니까 우리는 왜 이렇게 성장에 목을 매는 것인지 그 성장 아닌 어떤 다른 방법으로서 함께 살아갈 수 있는 그런 것에 고민을 좀 해야 되는데 우리는 이제 이 자본주의를 우리는 알고 있잖아요. 이 자본주의가 계속 생산하고 소비하고 생산하고 소비하는 것이
가능하지 않다는 거 우리는 네, 지금 네. 알고 있잖아요. 네, 네. 그러면 다른 어떤 체제로 전환이 필요한데 우리는 거기에 대해서 고민을 하지 않고 그 성장이라는 게 사실은 누굴 위한 성장인가 그렇죠. 네. 라는 것을 우리는 좀 더 고민해야 되는 것 그렇죠. 같아요. 네, 그래서 네. 그 큰 목소리를 내는 사람들의 그 성장에만 우리가 음. 바라볼 게 아니라 그럼 좀 더 다른 관점에서 봐야 되겠다는 생각을 하고 그러면 우선 탄소 중립 녹색 성장 기본법이라는 게 무엇인지 잠깐 좀 설명을 해주시겠어요? 네. 정식 풀 네임은 네. 기후 위기 대응을 위한 기후 대응을 위한 탄소 중립 네. 녹색 성장 기본법입니다. 네. 그러니까 네. 기후 위기 대응을 위해서라면 네. 탄소 중립을 이루어야 하고 네. 그리고 녹색 성장을 해야 한다. 이런 이제 정부의 아주 그 네. 깊은 그 큰 의지를 이제 엿볼 수 있는 이제 그 단어인데요. 네. 그 이 탄소 중립 녹색 성장이 법이 이제 만들어지긴 그 배경에는 사실 우리 시민사회 이렇게 기후 활동가들 이런 시민들이 2019년도에 네. 강화문에서 모여서 이 비상선언 기후위기 비상사태를 선언하라 네. 이렇게 요구했던 게 있고 그것을 당시 문재인 대통령이 받아서 네. 비상선언을 하게 되고 국회 또한 비상선언을 이제 하게 됩니다. 그래서 이게 이제 우리나라 안에서도 어쨌든 꼭 지켜야 할 어떤 그 가치 목표로 이제 다뤄지긴 했고요. 그 이후에 생긴 게 2020년도에 탄소중립위원회가 네. 만들어지게 됩니다. 그 위원회가 하는 일은 파리 기후협약에서 요구해왔던 네. 국가 온실가스 감축 목표와 감축 계획을 세우는 일을 하는 것이 이제 탄소중립위원회거든요. 네. 그래서 그 위원회에서 우리가 얼마만큼의 온실가스를 줄일 것인가, 그리고 어떻게 줄일 것인가, 네. 어떠한 경로로 그리고 각 부문별로 어떤 방식으로 줄일 것인가 하는 구체적인 계획, 실행 계획을 세우게 되어 있어요. 네. 그래서 이제 그게 먼저 만들어졌고 발표를 그해 겨울에 했습니다. 네. 그리고 나서 국회에서 이제 법이 만들어졌고요. 이제 그때 이제 법이 만들어지고 나서는 원래 탄소 중립 위원회였는데 거기에 이제 슬그머니 녹색 성장이란 말이 이제 추가가 됐습니다. 그래서 탄소 중립 녹색 성장법이라는 이름으로 국회에서 발의가 됐고요. 그래서 위원회 명칭도 네. 원래는 그냥 줄여서 탄중이라고 했었는데 네. 이제 탄녹이라고 합니다. 요즘엔 탄소 중립 녹색 성장 위원회이기 때문에 그래서 탄녹이가 만들어지게 된 것이고요. 그래서 그때 이제 법에서 정해진 의무 사항이 법 공표 이후에 1년 이내로 이 기본 계획을 세부 계획을 발표하도록 되어 있고 네. 그게 이제 1년이 되는 날이 3월 25일이군요. 네, 그렇습니다. 그러면 며칠 안 남았는데 우리 정부는 그렇죠. 좀 어떻게 진행하고 있나요? 그래서 원래는 기본 계획 다른 법률에 의한 기본 계획도 마찬가지지만 원래 이제 그 일반 국민들 시민들이 참여할 수 있는 공청회를 네. 열어야 되고 공청회를 열기 위해서는 네. 초안이 나와야 돼요. 그럼 초안을 보고서 의견을 그렇죠. 수렴하는 절차를 발표해야 되는데 네. 초안이 안 나왔습니다. 초안이 안 나오는데 공청회를 열겠다고 지금 올렸습니다. 내용이 없이 네. 공청회만 어떤 법적 절차에 따라서 열겠다고 올렸고요. 그러면 기가 막힐 그냥 노릇이죠. 밀실 네. 행정할 수밖에 없는데 왜냐하면 그렇죠. 우리는 공청회 했어. 사람들 의견을 들었어. 네, 그리고 네. 그냥 슬그머니 이렇게 넘어가는 거 아닌가요? 그러니까 그리고 공청회를 하려고 해도 내용을 알아야 우리가 네. 가서 의견을 제시할 수 있는데 네. 주요 의견들 내용들을 포함시키지 않은 채 네. 공고만 낸 거예요. 공청회를 언제부터 할 거다. 네. 그래서 이제 말이 안 되는 것이고요. 그리고 이제 어쨌든 그 각 영역별로 담당 부처들이 있지 않습니까? 네. 예를 들면 산업에 대한 얘기는 산자부가 그리고 뭐 그 환경에 대한 건 환경부가 이렇게 다 나눠져 있는데 각 부처마다 어떻게 이걸 실행할 것인지 목표는 어떻게 할 것인지 내부적으로 의견을 교환을 했는데 거기에 보고서가 일부 이제 공개가 된 것이 원래 산업 부문의 온실가스를 적어도 이제 15%는 네. 감축해야 된다. 15% 사실 너무나 약소한 감축 계획이죠. 네. 근데 그게 3% 약 3%로 다시 감축 목표가 감축되는 더 줄여들. 네, 그러니까 3%만 줄이는 걸로 지금 현재 상황에서 그런 놀라운 일이 좀 벌어지고 있어요. 그래서 이건 너무나 말이 안 된다 해서 엊그저께 이제 환경 기후 운동을 하고 있는 활동가들과 시민이 그 세종 정부청사 바로 옆에 있거든요. 네. 탄소 중립 녹색 성장 위원회가 네. 그 건물에 이제 가서
문에 이제 스티커를 붙이고 음. X자로 정말 이런 이딴 위원회 해체해야 된다 이렇게 분노를 표출하고 왔던 일이 있었죠. 그럼 거기 위원회는 어떤 분들이 들어가 있나요? 탄소중립 녹색성장위원회는 지금 현재 제가 정확하게 몇 명인지는 기억이 안 나지만 전에 이제 탄소중립위원회가 60몇 명의 민간위원들이 들어와 있었거든요. 네. 그것보다 대폭 줄어들었어요. 숫자가 일단. 음. 그리고 다 연구원 교수들로 대부분 다 채워져 있고 네. 환경 NGO가 몇 명 이제 더 들어갔는데 네. 사실 전에 탄소중립위원회에서도 우리가 비판을 했던 것이 정말 기후위기가 심각해서 이걸 어떻게 하면 줄일 것인가 논의하는 그 테이블에 네. 정작 기후위기로 인해서 고통받고 있는 최일선 당사자들 대표적으로 얘기할 수 있는 게 뭐 농민이라든지 취약층 주거 취약계층이라든지 네. 장애인이라든지 네. 그리고 그런 산업에 종사하고 있는 노동자들 이런 노동자들의 목소리를 대변하기 위해서 그런 사람들이 들어가야 되잖아요. 당사자들 그렇죠. 참여가 보장돼야 되는데 네. 그런 게 거의 이루어지지 않았고 오히려 그 각 산업을 대표하는 협회들 있잖아요. 석유 산업을 대표하는 협회라 그럼 이미 그 단어 네. 자체에서 네네. 우리가 알 수 있잖아요. 그렇죠. 굳이 말하지 않아도. 그렇죠. 네네. 철강협회, 네. 석유 관련된 네. 협회. 철강에서도 엄청난 온실가스가 그렇죠. 지금 배출되고 있는데. 네, 그 산업계를 대표하고 있는 네. 사람들 10명 이상이 네. 그 위원회에 들어가 있고 정작 노동자 파이로는 한국노총 1명, 네. 뭐 농민단체 1명도 안 들어갔고요. 네, 그렇게 된 거예요. 그래서 이건 너무나 말이 안 된다. 그러면서도 수기민주주의를 거친다고 얘기했거든요. 대한민국 정부가. 그래서 저희가 거기에 대해서 문제 제기하면서 얘기했던 게 이제 탄소중립 해체 공대위를 만들었던 거고 이게 이따가 뭐 설명드릴 어떤 기후정의 운동과도 이제 연결이 되는데요. 근데 그때보다 더 상황이 지금 안 좋아진 거예요. 윤석열 정부 들어서 만들어진 탄노기는 그마저도 노동단체 들어가고 그래도 청소년 단체 들어가고 이랬었는데 그마저도 없고 다들 나름 소위 얘기하는 교수들, 연구원들 중심으로 전문가 중심으로 위원회가 구성되어 있고요. 근데 그러다 보니까 근데 그들이 누구를 대변하는 위원들이냐 잘 살펴보면 사실 산업계 이익이나 현재 경제 체제를 어떻게 더 활성화시킬 것인가, 네. 어떻게 하면 녹색이란 이름을 붙이면서 성장할 수 있을 것인가 네. 그런 것들을 고민하는 그들을 위해서 일하는 연구하는 그런 그 연구자들이 많이 들어갔던 것이죠. 녹색이란 단어를 이용해서 어떻게 네. 해서 시민들을 네네. 환경 위장 그러니까 그린워싱을 해서 좀 더 네네. 그 수익화를 이룰 수 있나 이런 네. 거기에만 집중돼 있다라는 그렇죠. 느낌이 강하게 그거를 드는데요. 이제 이론적으로 정당화시켜 줄 수 그렇죠. 있는 네. 그 전문가들이 들어가 네. 있는 것이죠. 네네. 네. 너무 말도 안 되는. 그렇다 보니까 산업계 목표가 지금 네. 거의 이제 3분의 1 네. 이상으로 좀 줄어든 거잖아요, 지금. 네. 네. 말이 그럼 안 되는 이러한 것이죠. 정부는 이러한 지금 탄소 중립 녹색 성장 위원회는 누구를 위한 위원회인가라는 진짜요. 의문을 하지 않을 수 없네요. 네, 맞습니다. 네. 정말 화가 나네요. 근데 거기 그 탄소 중립 녹색 성장 기본법은 주로 어떤 내용들이 많이 들어가 있나요? 이제 그러니까- 다양한 어떤 모든 이제 탄소 중립을 이루기 위해서는 네네. 무엇을 해야 되는지 뭐 산업 분야 아니면 농업 분야 각각 분야별로 어떤 목표치를 정하고 어떻게 이행할 것인지 그런 네. 계획을 세우는 것이죠. 네, 그러니까 음. 구체적으로 목표를 일단 설정해야 되고 네. 그러니까 수치적인 목표를 세워야 되고 그 수치적 목표를 달성하기 위해 말씀하셨던 것처럼 각 부문별로는 어떻게 줄일 것인지 정책을 개발하거나 그런 방법들을 이제 제안을 해야 되는 것이고요. 네. 그리고 한 가지 또 중요한 축이 그 전환 과정에서 피해 받지 않도록 지금 이 주민들이나 그 해당 산업에 종사하고 있는 예를 들면 대표적으로 석탄 발전, 화력 발전 노동 그 발전소에서 일하고 있는 노동자들은 네. 발전소 폐지와 함께 정리해고의 위협에 놓여져 있는 것이거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 그리고 그 산업계 노동자뿐만 아니라 그 산업에 의존하면서 살아가고 있는 그 지역 경제, 그 여러 자영업자들 포함해서 그런 사람들이 있잖아요. 네. 그 지역들이 이 산업의 전환 과정에서 이 기후위기 대응을 위한 전반적인 이 사회 전반의 전환 과정에서 피해를 보지 않도록 정의로운 전환을 해야 된다라는 네. 거, 그리고 이 전환 과정에 반드시 이 당사자들의 목소리가 반영되어야 된다. 하고 참여할 수 있는 권리가 보장되어야 한다라는 네. 게 이 정의로운 전환의 어떤 중심이고 그 피해 손실과 보상
이런 그 담론들이 이제 나오고 있는 것이죠. 그것도 이제 적극적으로 어떻게 실행할 것인가를 이제 기본 계획에 이제 포함시키게 됩니다. 아, 그렇죠. 네, 이제 거기에서 이제 기후 정의라는 네, 단어가 네. 나오는 것 같은데요. 맞습니다. 네. 이제 가장 일례로 이제 그 신재생 에너지로 이제 전환하면서 석탄 발전소가 지금 혹시 폐쇄된 곳이 있죠. 네, 이미. 작년에 네. 호남의 이제 석탄 발전소가 이제 폐지가 되었죠. 네, 그러면 네. 거기에서 종사했던 그 직원들은 어떻게 됐나요, 지금? 지금 정부 정책 기본적인 원칙은 음, 일단 LNG 발전소로 보낸다. 네, 그것도 이제 정규직부터. 네, 예. 음. 그리고 비정규직이 사실은 발전소라는 게 공정이 1차 하청, 2차, 3차, 1차 밴드, 2차 밴드, 3차 밴드 이렇게 얘기하는데 네. 그 공정과 그 수리하는 사람들 이게 다 나눠져 있거든요. 네. 근데 그분들은 상대적으로 그 이게 고용을 보장되지 못한 채 실제로 해고당하신 분들도 이제 몇 분 계신 걸로 알고 있고 네. 일단 다 LNG로 돌리겠다라는 건데 그것도 한계가 있죠. 왜냐 LNG도 충분한 네, 지금 화석연료로 거기에 인한 그 거기 때문에 네. 그 사실은 최종적으로는 재생에너지라든지 다른 어떤 업종으로 이제 이직을 하거나 이렇게 고용이 보장되어야 하는데 그런 로드맵이 전혀 없다 지금 제대로 된 그러니까 게. 기후 정의 그 정의로운 전환에 대해서는 네. 정부가 가지고 있는 안이 전혀 없다는 네네네. 얘기인가요? 아까 얘기했던 그냥 LNG 하고 네. 그리고 약간 그 구직 활동 잘 할 수 있도록 네. 학원 다니게 해주고 네. 그런 그 공부할 수 있게 네. 뭐 그 정도만 얘기를 하고 있는 것이죠. 그것만으로는 충분하지 그렇죠. 않을 것 같고 네, 네. 그래서 그 석탄 발전소가 폐쇄될 때 거기에 근무하는 사람들은 그 폐쇄에 대해서 어떤 의견을 갖고 있나요? 일단은 저희 지금 같이 활동하고 있는 이제 석탄 화력 발전소 안에서 근무하고 있는 네. 활동가들 그리고 노동조합 사람들 네. 노동자들 얘기 들으면 대부분이 동의합니다. 그쵸. 폐쇄해야 한다. 네. 내 자식을 보더라도 내가 인간의 양심을 갖고 봐도 이거는 잘못된 것이고 더 이상을 하면 안 된다. 불과 뭐 십몇 년 전까지만 하더라도 국책 사업이었고 국가 기반 시설이었지만 그리고 시민들에게 에너지를 공급한다는 자부심으로 일을 해왔거든요. 그분들은. 하지만 이게 이렇게까지 기후 위기의 심각한 문제를 일으킬 정도인지는 그들도 몰랐던 것이고 그렇죠. 이제야 자각을 하게 된 거잖아요. 그래서 본인들도 인정을 합니다. 그래서 그 발전소 폐쇄에 대해 대부분이 동의하고 있고 다만 그렇다고 해서 자신들의 삶과 이 지역 주민의 삶까지도 폐쇄하면 안 되지 않겠냐라는 그렇죠. 게 이제 같이 이번에 활동하고 있는 발전 비정규 노동자들의 이야기인 것이죠. 예. 그렇죠. 그냥 석탄 화력 발전소 하나만을 폐쇄하는 것이 그것만이 아니라 거기에 부과되는 어떤 그 산업에 또 고리가 있을 거 아니에요. 네네네. 그래서 굉장히 상당하게 조심스럽게 그 모든 사람들이 피해 보지 않는 그러한 방향으로 가야 네. 되는 것 같다는 그렇죠. 생각이 드는데요. 그래서 이제 4월 14일 날 기후정의 파업을 준비한다고 들었어요. 먼저 기후정의 파업이라고 했는데 네. 4월 14일이면 평일인 것 같아요. 그래서 네. 우선 이 기후정의 파업을 하게 된 계기가 무엇이며 어떤 네. 것인지 좀 더 네. 설명을 부탁드릴게요. 일단 4.14 기후정의 파업을 말씀드리려면 9.24 기후정의 행진을 잠깐 이제 짚고 네. 넘어가야 될 것 네. 같은데요. 작년 9월 24일이었죠. 네. 9.24 기후정의 행진이 서울 남대문과 광화문 일대에서 있었습니다. 그때 뭐 이제 누가 추산하느냐에 따라 이제 숫자가 다르긴 한데 뭐 어제 한 3만 명 어간으로 네. 정말 많은 사람들이 모여서 이대로 살 수 없다. 네. 그리고 이 불평등하고 생명을 파괴하는 체제를 전환해야 된다, 바꿔내야 된다. 그리고 우리 안에 대안이 있다, 우리가 대안이다, 우리가 길이고 대안이다. 이런 것들을 이제 외쳤던 기억이 있습니다. 그래서 약간 그 2019년도에 있었던 대규모 집회랑 조금 달랐던 것은 우리가 불평등 이야기, 부정의에 대한 이야기를 많이 했다라는 점입니다. 그리고 이게 시스템의 문제다. 체제를 바꿔야 된다는 문제의식까지도 조금 이제 확장된 이제 측면이 있거든요. 그 간략하게 요약드리면은 기후 위기라는 것이 그 원인 역시 불평등하고 부정의한 체제에서 비롯된 것도 있고 그리고 그로 인해서 나타나는 이런 자연재해 역시 불평등하게 다가오고 있다. 모두에게 똑같은 그 수준으로 위협으로 다가오는 게 아니라 누군가에게는 삶의 위협으로 목숨을 잃을 정도의 재난으로 다가오고 있고 누군가에게는 삶이 조금 생활 좀 불편한 정도 네. TV에서 벌어진 어떤 그냥 조금 자극적인 어떤 뉴스 정도로 이렇게 비춰지고 있다라는 것이고요. 원인에 있어서도 말씀드렸던 것처럼
어떤 나라에서는 사실 엄청난 이 누적되어 있는 온실가스 배출에 의해서 발전을 이루어왔고 그것을 저희는 소위 제국주의적 생활 양식이라고 하거든요. 어마어마한 착취를 통해서 높은 수준의 소비와 그런 높은 질의 어떤 사치를 부리면서 생활을 하고 있는 것이거든요. 근데 그들이 배출한 온실가스 양과 예컨대 인도라든지 이렇게 저개발 국가에서 살아가고 있는 평범한 민중이 배출하고 있는 온실가스 양을 비교해 보면 말도 안 되게 차이가 나거든요. 우리나라도 마찬가지. 이산화탄소 배출 7위인가요? 7위인 거죠. 그렇죠. 우리가 책임이 있는 국가에 그렇죠. 속하는 네. 것이고 그럼 그들을 통틀어서 그냥 인류의 문제다. 네. 모든 인간이 잘못됐다. 이렇게 얘기할 수 있을까요? 그렇진 저는 않죠. 그렇지 않다고 생각하거든요. 네. 그 안에도 얼마나 많은 격차가 있고 사실 우리나라도 경제 대국이라고 하고 뭐 10위권에 들었다고 하지만 우리나라 안에서도 그 엄청난 부의 양극화, 사회 불평등이 존재하고 사회 불평등 좀 더 자세하게 들어가 보면 주거에 대한 불평등, 에너지 이용에 대한 불평등, 소득에 대한 불평등 다 나눠져 있는 것이거든요. 그것들 그 차이를 우리는 강조하는 게 그럼 어떻게 이걸 평등한 사회로 만들 것인가? 이 불평등을 어떻게 해소할 것이며 그리고 누구에게 이 책임을 물 것인가? 그것을 강조하고 있는 게 기후정의 운동. 네. 로 저는 이해하고 있고 네. 그 의제들이 핵심이 됐던 게 작년에 기후정의 행진이었던 것입니다. 네. 그것이 이제 올해로 넘어와서 기후정의 파업이라는 형태로 가는데요. 사실 작년에 되게 즐겁고 서로 이렇게 나 혼자만 힘들었던 게 아니구나. 네. 정말 이런 체제 전환에 대한 소망을 갖고 있는 사람들 이렇게나 많았구나. 그런 거 확인하고 되게 기뻤는데 그 파티가 끝나고 축제가 끝나고 나니 뭐 사실 다시 원래대로 일상으로 돌아갔던 거죠. 그렇죠. 바뀌는 거 아무것도 없었죠. 네네네. 예, 그때 이후에 나왔던 게 전기 기본계획, 수급 기본계획인데 그때 이제 햇발전소 더 확대하겠다라는 정부의 네. 발표가 있었고 네. 재생에너지 확대의 비중을 낮추는 계획이 몇 달 뒤에 바로 나온 거거든요. 네네. 얼마나 세상에. 허무했을까요, 우리는? 네, 예, 정말 네, 저는 네. 되게 허무했고 화났거든요. 네. 그럼 이걸 작성한 게 산자부, 기재부 이런 사람들인 거예요. 네. 예. 이거는 우리가 가만히 있어서는 되는 게 아니고 행진해서는 될 일이 아니라 그리고 단순히 어떤 누구 정권의 문제가 아니라 이 정권이야 뭐 몇 년마다 교체되잖아요. 네. 사실상 이 대한민국 사회를 운영하고 그 행정을 집행하고 있는 단위는 어디 있죠? 공무원들이죠. 그리고 어디에 어떤 모였죠? 계획을 세종시죠, 세종시. 네. 그 정부청사, 환경부, 네, 기재부, 네, 산자부 네. 뭐 등등등 국토부 다 모여 있는 게 세종 정부청사들이고 그들이 몸뚱아리인 거죠. 네. 이 관료제의 몸뚱아리인 거죠. 네. 그래서 그들이 사실상 뭐 이따가 얘기하겠지만 뭐 생태계를 학살하고 파괴하는 그런 뭐 산악 케이블카라든지 열차라든지 네. 신공항 건설이라든지 네. 발전소 건설이 이런 것들을 다 기획하고 있고 집행하고 있는 몸뚱아리인 거거든요. 네. 거기서 생태계 학살이라는 단어가 마음에 듭니다. 네. 그야말로 학살인 그렇죠. 거잖아요. 말도 안 네. 되게 학살하는 네. 거죠. 뭐 네. 대표적으로 새만금 신공항 네. 그 멸종 위기종이 모여 있는 수라갯벌을 파괴하려고 하고 있지 않습니까? 네. 군사적인 이유에서 네. 설악산 그 케이블카 설치도 그렇고 마찬가지고요. 네. 그래서 이제 그걸 집행하고 있는 정부를 향해서 목소리를 내야 된다. 그래서 이번에 기치가 우리는 반자본 대정부 투쟁을 버리자라는 게 이번 4.14 기후정의 파업의 주된 기조인 것이고요. 네. 그리고 이제 파업이 된 이유는 이걸 평일에 하는 이유랑 겹치는데요. 네. 그 저희가 공무원들을 상대로 어쨌든 그 관료제를 상대로 압박을 하고 변화를 이끌어내려고 하는 거잖아요. 네. 그동안 자본의 이익을 위해서 이 성장 계획을 계속 제출했었던 거고 계속해서 그 개발이라는 그 경제 성장이라는 미명하에 산업 단지를 개발하고 농지를 없애고 토지를 파괴하고 그게 깃들어 살고 있는 여러 생물종들을 파괴하고 이런 일들을 벌였던 건데 그들을 위한 정부가 아니라 네. 우리를 위한 지구 생명, 이웃 생명을 위한 정부가 되도록 우리가 목소리를 내려고 하는 겁니다. 그렇기 때문에 그들이 일하고 있을 때 목소리를 내야 맞다. 그러면 우리 얘기를 들어줄 수 있을까요? 네. 그분들이 귀 막고 있는 건 아닐까요? 이미 귀 막고 있는 건물 구조상 귀를 막고 있는 건물이거든요. 이미 못 들어가게 돼 있고 함부로. 네, 네, 그렇긴 한데 어쨌든 이제 그 시작을 해보려고 하는 것이고 그러다 보니까 주말에 가면은 텅 비어 있거든요. 세종 정부청사 상상해 보시면 네. 아무도 출근하지 않습니다. 그렇기 때문에 이제 주중에 하자라는 네. 의견이 있었고 주중에서 그나마
사람들이 참여할 수 있는 날짜가 이제 금요일이라고 봤고 그래서 금요일 오후 2시에 세종청사에 모여서 산자부와 환경부와 기재부 등을 타겟으로 해서 목소리를 내고 어떤 직접 행동을 하려고 계획을 하게 된 것이죠. 혹시 그날 대부분 공무원들이 일찍 퇴근하는 건 아닐까요? 아니면 올차를 쓰거나 왜냐하면 금요일이어서 네, 그렇다고도 대부분, 들었습니다. 또. 아마 네. 세종시에서 사는 게 아니라 대부분 출퇴근하는 분들이 있을 것 같은데 네. 금요일 오후라고 일찍 퇴근하는 건 아닌가? 네, 그래도 다 퇴근하진 않겠죠. 네, 사실 뭐 저 혼자서 하는 아니면 그냥 뜻맞는 소수가 하는 어떤 집회나 행진이었다면 네. 저는 월요일 오전으로 했을 거예요. 월요일 사실. 오전 아침 네, 일찍? 출근을 저지시키는. 아, 네. 근데 그런 걸 다 같이 할 수는 없으니까 네. 비하인드 스토리긴 한데 네. 그런 것도 의견을 냈었는데 네. 어쨌든 그래도 네. 많은 분들이 가고 싶은데 못 가게 하는 건 안 되지 않겠냐. 그렇죠. 그래도 많은 분들이 네. 분노와 이런 슬픔과 이 사랑을 담아서 이 네. 지구를 향한 그리고 연대하고 있는 여러 동료 시민들과 생태계를 사랑하고 있는 지키고 싶어하는 사람들의 마음이 있는데 그거를 또 꺾게 하면 안 되니까 그래도 참여할 수 있는 금요일 오후 정도면 반차라도 쓰고 올 수 있으니까 네. 그날로 하자라고 이제 절충안을 이제 잡았던 거죠. 네. 그러면 이번에 그 기후 정의 파업의 주 아젠다로 해야 되나요? 네, 그건 네. 어떤 건가요? 저희가 이제 음. 크게 이제 두 개 방향을 정했고요. 네. 6대 핵심 요구를 정했고 13개의 세부적인 구체 요구들을 정리를 했는데 뭐 이거를 저희가 다 나열하기는 힘들겠지만 크게 이제 두 가지 요구가 있다라는 방향이 있다라는 걸 말씀을 드릴게요. 첫 번째 방향은 기후 정의를 향해서 사회 공공성을 이제 강화하고 정의로운 전환을 이행하라라는 얘기고요. 그리고 두 번째는 자본의 이윤을 위해서 벌이고 있는 생태학살 당장 중단해라. 이 두 가지 이제 기치로 가는 거고요. 네. 첫 번째는 사회 공공성 강화에 대한 건데요. 우리 삶의 필수 조건들이 있습니다. 뭐가 있을까요? 주거, 그렇죠. 교통, 교육. 에너지, 교육, 일자리 네. 이런 것들이 우리 삶을 살아가기 위해서 아주 필수적인 것들인데 이것들이 지난 자본주의 사회를 거쳐가면서 다 어떤 그 돈이 있는 사람들, 기업들의 돈벌이 수단이 기득권층들을 됐습니다. 위해서. 그렇죠. 네, 대표적으로 뭐 주거 너무나 다들 공감하실 거예요. 네. 이렇게나 많은 아파트가 있고 집이 근데 왜 지어지는데 내 집은 없지? 왜 내 집은 왜 이렇게 살기가 힘들지? 네. 집에 살려면 빚을 지고 들어가야 되고 네. 이게 사실 주거의 공공성이 다 훼손이 된 거죠. 다 어떤 자본의 이윤 논리에 따라 시장 논리에 따라서 돌아가다 보니까 특히 우리나라만큼 부동산이 이렇게 광풍이 불고 있는 나라가 많지 않잖아요. 네. 그리고 에너지 역시도 우리가 삶의 필수적인 에너지는 정말 그냥 기본적으로 기본권으로서 보장받아야 하는데 그렇죠. 에너지가 참 그 IMF 이후로 계속해서 은밀한 민영화를 거치면서 에너지를 해외에서 사고 팔 수 있는 기업들이 가능해지게 되고 그 과정에서 기업들에 대한 에너지 그 전기료는 또 보존해주고 그러다 보니까 공기업만 적자가 나고 그 적자를 메우기 위해서 시민들한테 또 전기요금 인상이라는 그 전가를 네. 하는 것처럼 네. 에너지 자체도 다 민영화돼 있는 것이죠. 지금 다 자본의 논리에 따라 굴러가고 있는 거. 그나마 네. 우리나라는 열심히 노동자들 공기업 그때 당시 에너지 기업의 그 공기업에 다니는 노동자들이 투쟁을 해서 막은 게 이 정도 지금 한전이 있고 이렇게 막은 거거든요. 네. 제가 그 재밌는 게 인스타그램인지 텔레그램인지 그 페이스북인지 봤는데 호주는 완전히 다 민영화됐다고 해요. 그러다 보니까 영국도 완전히 민영화되어서 사실은 기차라든지 에너지 또는 사실은 물 있잖아요. 네네네. 물도 그 영국의 지분이 꽤 많아요. 그래서 그 이제 대처 수상이 만들어 놓은 아주 훌륭한 업적인데요. 신자유주의의 어떤 대부로 불릴 수 있는. 네네네. 네. 그로 인해서 사실은 시민들이 굉장히 힘들어하는 부분이 있죠. 네네. 그래서 호주 그 영상을 봤는데 전기 요금 고지서가 안 날라오는 거예요. 몇 개월째. 그러니까 관리가 안 되고 있는 거죠. 근데 이 어느 날 이게 폭탄으로 올 수도 있는 거예요. 이게. 네. 그래서 되게 너무 이게 민영화의 현실이라고. 그러니까 이게 그냥 이 사람들한테 안정적으로 전기를 공급해야 한다라는 어떤 공적인 가치 의무가 있잖아요. 네. 그거를 실현하지 않고 그냥 돈벌이 수단을 하다 보니까 빈틈이 너무 많고 그리고 그로 인해 이게 공정하게 정말 무상으로 이렇게 지급되는 게 아니라 어쨌든 비용을 어쨌든 원가를 받아내야 된다는 원가주의가 이게 또 작동을 하게 되는 것이고 이제 그런 게 이제 최근에 어떤 전기요금 인상 철회에 대한 우리 요구안에 대해서 좀 논쟁이 벌어졌던 것도 이제 그런
이후에서 또 많이 벌어졌다고 이제 생각이 듭니다. 그러니까 아까 말씀하셨던 몇 가지상 그 우리 인간이 삶을 영위하는 데 있어서 필요한 어떤 전기 네. 에너지라든지 아니면 네. 교육이라든지 어떤 네. 복지라든지 그런 부분에 있어서는 사실 공영화가 되어야만이 네. 모두가 누릴 수 있는 네. 그런 것이라고 생각하고 이게 민영화가 되는 순간부터 네. 사실은 어떤 돈 있는 사람들은 거기에 대해서 큰 영향을 물론 영향을 받지만 네네. 돈 있는 사람들과 가지지 못한 사람들에게서 받는 그 타격은 네. 상상할 수가 천지 차이죠. 없거든요. 예, 상상할 네. 수가 없거든요. 그렇죠. 네. 그래서 그런 부분에 있어서 많은 부분이 의료라든지 네. 전기라든지 지금 그런 움직임이 우리가 모르는 사이에 움직이고 있지 않나라는 네네. 사실은 걱정도 되기도 합니다. 아, 네, 맞습니다. 네, 예. 그래서 제가 구체적으로는 그래서 에너지 최근에 올렸던 이런 필수적인 에너지 가스 요금에 대한 인상을 철회하라. 네. 라는 것 하나 하고 그리고 사실 어마어마한 정유사들과 에너지 기업들이 횡재에 맞았다 정도로 수조 원의 예, 역대급 흑자를 보고 있어요. 돈장치 했다고 들었어요. 네, 왜냐면 그래서 이건 횡재세 맞습니다. 어느 나라에서는 횡재세를 맞습니다. 부과한다고 하는데 도대체 네, 그러니까 전쟁과 네. 이런 여러 가지 자연 기후 위기 때문에 네. 계속해서 그 기름값이 올라가고 있고 네. 근데 그것들을 이제 비싸게 팔아치우면서도 네. 예, 그 적자를 다 이제 기업들이 담당하고 공기업이 이제 그걸 메꾸어주고 있고 네. 그 과정에서 어쨌든 돈잔치를 벌였던 거고 네. 그들뿐만 아니라 금융권도 엄청난 돈잔치를 벌이고 이런 일들이 있는 거죠. 네. 거기에 대한 횡재세를 부과하자라는 네. 제안도 거기에 들어가 있고요. 네. 그리고 이제 두 번째가 이제 생태학살을 멈춰라인데 저희 뭐 그 그린벨트 잘 아실 거예요. 네네. 근데 그린벨트를 환경부가 이제 설정하고 해제할 수 있는 권한을 갖고 있는데 네. 그거를 각 지자체에 이양한다고 해요. 그러면 아주 중구난방이 될 텐데요. 그렇게 되면 네. 잘 아시겠지만 각 네. 지역들마다 이게 그 민주적으로 지자체가 운영되는 게 아니라 사실 그 지역의 실권자들 힘이 있는 사람들끼리 유착이 누구보다 잘 되는 게 지역인 거잖아요. 그렇죠. 가까이 네. 살고 있고 네. 중고등학교 동창이고 토굴 세력과 손잡고요. 네 그렇게 되면 사실은 이게 더 뭔가 네. 그 담보되기 힘든 거죠. 이게 네. 생태 환경을 위해서 네. 엄밀하게 아주 엄중하게 사실 그린벨트는 정해져야 되는 건데 네. 그런 것보다 이 지역사회의 어떤 서로의 세력과의- 이해관계에 그쵸. 따라서 네. 이게 쉽게 훼손될 수 있다라는 게 있어서 그걸 철회하라라는 거고 기후 영향 평가를 모든 사업에 대해서 실시하라. 그리고 지금 너무나 말도 안 되게 추진하고 있는 신공항이라든지 네. 그러니까 공항을 지금 10개 넘게 있는데 또 지금 더 짓겠다는 거 아닙니까? 그렇죠. 우리 이제 전라북도에서 가까운 어떤 수락갯벌 거기에도 지금 신공항. 그렇죠. 왜냐하면 공항이 꽤 많잖아 이 좁은 나라에. 네. 그리고 세계에서는 공항을 추려가가 있고 네. 그런 상황에서 다시 짓겠다고 하는 세계 역행되는 그런 그렇죠. 부분도 있는 것 같은데요. 네. 참 우리 활동가들끼리 하는 말 중에 그런 게 있어요. 우리나라는 환경부가 없어져야지 환경이 살아난다. 환경부는 환경을 파괴하는 맞습니다. 부서이다라고 네. 공공연하게 저희가 그렇죠. 얘기하고 있거든요. 굉장히 지금 벌어지고 있는 환경부에서 벌어지고 있는 일들이 말 안 되는 부분이 너무 많고 도대체 누구를 위한 환경부인지 맞습니다. 예. 환경부란 단어를 빼라고 하세요. 그래서 설악산 케이블카도 최근에 환경부가 네. 조건부 동의를 했죠. 네, 그리고 제주도에도 공항 신공항도- 신공항 세운다고 네. 하는 거 저는 제주도 다녀온 지 꽤 됐는데 다시는 가고 싶잖아요. 사실은 음. 우리가 이런 얘기를 하면은 어느 분은 반대할지도 모르겠는데 제주도에 우리 너무 많이 가기 때문에 공항이 필요하잖아요. 그러면 제주도에 우리가 제주도를 가는 이유는 뭐냐면 제주도의 그 자연의 아름다움을 보기 위해서 그렇죠. 가는데 그런 식으로 이제 파괴를 하게 되면 누가 하겠습니까? 지속 가능하지가 않아요. 그렇습니다. 예. 제주도도 조금 지속 가능한 어떤 그 여행객 그리고 또 제주시를 만들려면 좀 더 생각을 바꿔야 된다는 생각을 해요. 네, 네, 네. 정말 요즘은 제가 말씀 네. 안 드려도 충분히 저가 지금 하는 네. 말 공감하실 거라는 생각이 들고 그러면 이제 4월 14일 날 오후 2시에 네. 이제 사람들이 모여서 얼마 정도 하는 건가요? 기정이 파업이? 저희 목표는 3,000명 이상의 네. 시민들이 함께하는 기후정의 파업을 위해서 지금 열심히 사람을 모으고 있고요. 네. 네, 가능할 것 같습니다. 아 그래요? 네, 네. 굉장히 희망적인데요. 네, 더 많이 모일 것 같아서. 네. 3천 명이 아니라 3만 명이 돼야 되는 거 아닌가요? 그 정도 되면 진짜 좀 바뀌지 않을까 싶습니다. 네. 그래요. 그러면 어떤 방법으로 지금 홍보를 하고 계시나요?
저희가 일단은 SNS나 뭐 네이버나 이런 그 포털 사이트에 네. 4.14 기후정의 파업이라고 네. 검색을 하시면 일단 저희 티스토리 홈페이지가 있고요. 페이스북도 이제 페이지가 있습니다. 네. 예, 그리고 이제 온라인상으로는 또 유튜브에 4.14 기후정의 파업이라고 검색을 하시면 저희가 이제 최근에 했던 쟁점 토론회나 네. 생태학살 성토 대회나 이런 것들이 지금 올라와 있거든요. 네. 그래서 그걸 좀 보시면 좋을 것 같고 네. 이제 오프라인으로는 저희가 이제 포스터들을 곳곳에 각 지역 활동가들 담당자들과 함께 이렇게 붙이고 있어요. 네. 그 포스터에 보시면은 QR 코드가 하나 있거든요. 네. QR 코드 이제 카메라 대시면 네. 저희 이제 추진위원으로 함께 할 수 있는 링크가 뜹니다. 네. 여기서 추진위원이라는 거는 4.14 기후정의 파업에 동의하고 좀 지지하고 힘을 실어줄 사람들을 얘기하는 거예요. 뭐 어려운 직책이 아닙니다. 이름이 추진위원이라고 해서 국회의원처럼 막 무거운 직책을 주는 것처럼 느낀다는 분들이 있는데 그게 아니라 이제 잘 되게끔 힘 네. 밀어주는 사람들이다 네. 생각하시면 되고 추진위원으로도 함께 하실 수 있고요. 네. 그리고 이제 각 지역별로 이제 버스를 아마 이제 만들어서 같이 이제 갈 거예요. 그래서 네. 그런 것들이 이제 뭐 홈페이지나 SNS나 여러 가지 방식 수단으로 이제 홍보가 될 텐데 네. 이제 그런 것들 보시고 팔로우 계속 해주시면은 세종에서 4월 14일에 만날 수 있지 않을까 네. 기대를 해봅니다. 많은 분들 네. 참여해 주시면 좋겠네요. 아마 이 방송을 들으신 분들이 기후정의 파업이 무엇인지 그리고 언제 어떻게 우리가 참여해야 되는지에 대해서 충분한 정보를 얻었을 거라고 생각이 듭니다. 그래서 오늘 이제 먼 걸음 해주셨는데 오늘 이후의 계획은 어떤 계획이 있으신가요? 오늘 이후의 계획은? 오늘 이후요? 네네. 제가 이제 조직 팀장이다 보니까 네. 좀 어떻게 보다 보니까 전국을 다니고 있어요. 아, 네. 어제는 이제 충북 청주에서 간담회가 있었고 그리고 그 전에는 강원 삼척에서 석탄 화력 발전소 바로 피해 주민 당사자들을 만나고 네. 왔고요. 그리고 이제 다음 주에는 화요일에 이제 경북 성주의 소송리 그 사드 배치를 반대하고 있는 주민들 이제 그것도 군사 시설이 들어서면서 어마어마한 생태 학살이 사실 벌어지고 있는 현장이고 주민들이 이제 싸우고 있는 현장이거든요. 네. 이제 그곳을 찾아뵙고 다른 지역들 이제 뭐 대구라든지 이제 또 뭐 충남의 지역이라든지 이쪽을 또 계속해서 다닐 계획에 있습니다. 네. 근데 이 좁은 나라에서 각각 전국 방방곡곡에 지금 생태학살과 그런 어떤 고통을 받고 있는 네. 사람들이 많다는 생각이 드네요. 맞습니다. 아이고, 참 얘기를 들으면 들을수록 좀 답답하지만 그래도 기후정의 파업을 통해서 우리가 모두 생태 학살이 아닌 어떤 생태계를 복원하는 그러한 사회로 그리고 가진 자와 가지지 못한 자들의 어떤 그 차별이 있는 게 아니라 모두가 함께 공존하는 네. 그러한 사회로 나아가는 어떤 그 첫 발이 되었으면 좋겠다는 생각을 합니다. 네. 네, 오늘 나와주셔서 정말 감사합니다. 네, 초대해 주셔서 감사합니다. 네. Well, I'm gonna get through this world the best I can if I can. 인간의 활동에 의한 기후변화는 모든 분야에서 자연과 인간을 위협하고 있습니다. 과학자들은 마지노선인 1.5도를 지킬 수 있는 기회의 창이 닫히고 있다고 합니다. 사회의 급격한 변혁이 필요하다고 강조하는데요. 이 변혁의 주체는 누구일까요? 바로 우리입니다. 4월 14일 2시 세종시 산업부 청사 앞에서 여러분들을 기다리겠습니다. 2AM의 자연을 부탁해를 듣고 다음 회에 만나도록 하겠습니다. 감사합니다. 귀를 기울이면 들려와요. 주위를 둘러보면 볼 수 있죠. 지구가 아파서 소리 없이 울고 있죠. 작은 마음들이 모여서 지구가 숨쉬고 살아나죠. 이제는 우리가 이곳에서
세상 건강한 자연 우리 같이 만들어요. 함께 지켜가요. 어렵지 않아요. 너와 내가 우리 함께해 함께해 함께해. 작은 마음들이 모여서 지구가 숨쉬고 살아나죠. 이제는 우리가 이곳에서 행복해야 해. 함께 지켜가요. 아름다운 세상 건강한 자연 우리 같이 만들어요. 함께 지켜가요. 어렵지 않아